제가 이스라엘에 처음 여행을 간 것이 1994년도 여름이었는데요. 한 달 동안 이스라엘을 여행하기 위해서 찾아갔다가 그곳에서 제일 먼저 드렸던 주일 예배를 어느 가정집의 지하실에서 몰래 숨어서 예배를 드리는 메시아닉 주들과 함께 예배를 드리는 곳이었습니다. 그런데 그 사람들이 그 예배 드리는 모습을 보면서 저는 정말로 깜짝 놀랐는데, 그곳에서 예배 드리는 것이 알려질까 봐 찬송 소리도 크게 못 부르고 또 기도도 크게 하지 못하면서 숨죽이면서 예배를 드리는 모습을 보고 정말 저는 많은 충격을 받았죠. 그러면서 그분들이 저한테 하는 이야기가, 우리가 이스라엘에서 이렇게 예수 믿는 것이, 또 예배를 드리는 것이 다른 유대인들에게 알려지게 될 경우엔 목숨을 위협을 받을 수도 있고 여러 가지 위험에 노출될 수밖에 없는 그런 환경 속에서 우리가 예수를 믿고 있습니다. 왜냐하면은 이스라엘에 살고 있는 유대인들은 예수를 메시아로 인정하지 않고, 더더군다나 2000년의 역사 속에서 교회와 기독교의 이름으로 많은 유대인들을 핍박하고 또 고통을 주었던 것을 이 유대인들이 잊지를 못하기 때문에 You and you fucking Jesus to kiss my ass, okay? Go away. We killed Jesus, we brought it. Where are you? My ass. God gave it to me. Fuck you. 한국 사람이 예수를 믿든 미국 사람이 예수를 믿든 그것과는 상관없이 적어도 우리 이스라엘에 살고 있는 유대인들만큼은 예수를 믿어서는 안 된다. 그렇기 때문에 이스라엘 땅에서 현재 예수를 믿고 있는 사람들을 향해서 굉장히 핍박을 하고 또 배척을 하고, 심지어는 예배드리는 곳에 찾아와서 행패를 부르기도 하고 또 온갖 테러를 서슴지 않고 있는 그런 상황이다. 이런 이야기를 예수를 믿는 메시아닉 주들이 이야기를 하면서, 지금도 이스라엘 땅에서 이렇게 예수를 믿기 위해서는 여러 가지 위험 속에서 살아갈 수밖에 없는 우리의 이야기와 처지를 한국의 많은 크리스찬과 또 전 세계 크리스찬들에게 알려줄 수 있는 방법이 없겠는지, 제가 또 방송국에서 일을 한다니까 당신이 꼭 해줬으면 좋겠습니다. 저는 그들의 부탁을 듣고 결국은 15년 뒤에 다시 찾아가서 그들의 이야기를 화면에 모두 담고, 또 현재 이스라엘에서 진행되고 있는 여러 가지 영적인 전쟁들, 이런 상황들을 카메라에 모두 담아서 만든 영화가 회복이었습니다. אותו יום זה היה יום חמישי. המשלוח לא היה נראה חשוד, הוא היה עטוף בניילון אדום. הגעתי לפח אשפה, פתחתי את הפח אשפה, זרקתי את הזבל, ובדיוק. I opened up the package and it exploded. Blue, green, off-white, you saw the kneecap. You see a hole here. You can see the lung breathing. In fact, I was reading the book of Josephus. And they took him in for an operation. It took 8 hours. Maybe it was the Palestinian attack. Don't look in that direction. You've been attacked by a religious, Orthodox radical group.
없어 내 마음 너를 위험에서 건지려 내 몸을 던져 널 위해 내 손과 발치 뛰었네 너를 사랑해 내 품에 널 안으리 바다 끝이라도 We need the prayers of Korea. We need Gentiles to stand with us. Promises of God will become true. Will become true as fast indeed. 저는 그리고 또 작년 2월 달에 다시 또 카메라를 들고 이스라엘을 갔는데 이번에는 팔레스타인 마을에 찾아갔습니다. 그곳은 이슬람과 코란과 알라신 이외의 다른 이야기를 했다가는 명예살인이라는 이름으로 돌에 맞아 죽거나 또는 총에 맞아 죽을 수 있는 그런 아주 위험함 속에서도 그곳에서 예수를 만나고 또 예수를 믿기 위해서 온갖 몸부림을 치면서 힘겹게 신앙생활하고 있는 팔레스타인 크리스천들을 만났습니다. 그들은 지난 60여 년 동안 지금까지 이스라엘과 끊임없이 적대 관계에 있지만은 그래서 이스라엘 군인이나 또는 이스라엘 정부로부터 온갖 정치적인, 경제적인, 인권적인 그런 억압 속에서도 굉장히 그 이스라엘과 유대인에 대한 적대감으로 가득 차 있는데 그런 환경 속에서 살고 있는 무슬림들이 어느 날 갑자기 예수를 만나게 되고 크리스천이 되어서 예수를 사랑하면서 예수님께 기도하는 그런 그 모습들을 보여주고 있는데 이들이 예수를 믿고 나서부터는 그 전까지 이스라엘과 유대인을 향해서 가졌던 적대감 또는 분노감, 증오감 이런 것들을 모두 씻어내고 예수 그리스도의 사랑으로 자기를 향해서 총부리를 겨누고 자기 가족을 향해서 군홧발로 짓밟고 심지어는 자기 가족들을 총으로 쏴 죽이는 이런 아주 끔찍한 상황 속에서도 아마 우리 같았으면 절대로 용서할 수 없는 그들이지만은 결국은 예수를 만난 이후로 이스라엘과 유대인을 향해서 사랑과 용서의 마음을 직접 실천으로 옮기는 팔레스타인 크리스찬들의 이야기를 카메라에 담았습니다. 그렇게 해서 만든 영화가 용서죠. Free Palestine!
is our land. It is said on the Bible. This land belongs to the Jewish people. عن أبائنا أهل كنعان قبل 6000 سنة قبل 6000 سنة أهل كنعان. The only place for the Jew is this holy land. This country belongs only to the Jewish people. كل يهودي منين ما إجا يرجع صلوا. هذه بلاد أهلها، هذه بلاد اللي رحلوا. The Quran says that those who are converted should be killed, and everybody should see so that they will take them, as an example. There is a punishment for it, which is death by cutting the head off if the person does not go back to Islam. This was a man who was eventually murdered by Palestinian extremists who couldn't accept the fact that he, who was born a Muslim, found a love in Jesus and became a Christian. Come back. הגענו רק בשביל 5 דקות שהם יכולים לדבר עם האנשים, רק 5 דקות. אני יודע, אבל אנחנו באים רק בשביל 5 דקות. להגיד לאנשים שבו. איפה? Let me just explain what takes place. We have Muslims that became believers, but they have a problem. They cannot worship in a house, they can't worship in a church. So what we do, we go to a mountain like this, let's say for instance. يعني هو استغرب انه قال له انه في ناس عمالها بتراقبك، فهو مستغرب انه ايش بدهم فيها يراقبوني. فاحنا قلقنا، خلاص عرفنا انه لانه بعد هيك صار رمزي يسال وين انت، ففهموا هدولك فسكروا الجوال. This man, like kind of people, like strict people, they was speaking to him that you would believe in our thoughts, in our belief. They said no, I believe just in Jesus. Go back to the stories of the Lord Jesus Christ. They spit on him, they kicked him, they beat him, they did this and this. And he said, God forgive them, because they don't know what they do. And I think we need to learn that as a Christian. My father was shot and killed. As a Palestinian Christian, I forgive, and this thing happens daily. The only way to solve that conflict between Arabs and Jews or any other groups is by the love of Jesus, His love and His peace. And that's the only way to solve the conflict and the problems between people. They wanted to kill them,
I wanted to kill as much as I want from them, or as much as I can. But after I became a believer, you know, when you see so much love from Jesus toward us and toward them, and so much, for me, it's totally different. I do love them. I love them a lot, and I have lots of friends. You know, for me, if Jesus asks me to wash their feet, then I will do it. 이번에 제가 카메라를 들고 또다시 이스라엘로 가려고 합니다. 하나님은 저에게 회복이라는 영화와 또 용서라는 영화를 촬영하기 위해서 이스라엘을 왔다 갔다 할 때 보통 사람들은 만날 수 없는 사람들, 그리고 일반인들은 도저히 찾아갈 수 없는 그런 곳을 하나님께서 저에게 인도해 주셔서 그들을 만나게 하고 또 그 현장을 직접 보게 하셨는데, 그것이 바로 지금 현재 이스라엘 예루살렘에서 진행되고 있는 여러 가지 주님 오실 때가 다 되었다라는 징조를 알리는 그런 현장이었습니다. 그 현장을 카메라에 담아서 정말 이 시대는 그 어느 때보다도 주님 오실 날이 가까워졌다라는 것을 알려주는 그런 영화를 찍으려고 합니다. 현재 이스라엘에 있는 유대인들이 1948년 이스라엘이 건국된 이후로 지금까지 약 60여 년 동안 예루살렘 땅에다가 유대인들에 의해서 솔로몬의 성전과 그 이후에 스룹바벨 성전, 그리고 그 이후에 세 번째 성전을 다시 예루살렘에 세우려고 하는 끈질기고 집요하게, 그리고 지금까지 아주 완벽하게 준비해 놓고 있는 제3성전의 건축 현황을 이번엔 카메라에 담으려고 합니다. We were supposed to build the temple, and nothing about that changed. Nothing about that commandment changed. Again, I could hear the voice of God like He's speaking to all of us. I brought you here to build my house. The resumption of the service in the Holy Temple, to the extent of actually preparing operational blueprints for the construction of the temple. This menorah is just one of several vessels created for the next temple. It's covered with 95 pounds of pure gold and has a price tag of $2 million. Piece by piece, the third temple is taking shape, with priest garments, vessels of copper, gold, and silver, and a new generation of Levite priests, specially trained for temple service. These cornerstones for the third temple. The 6-ton stones were consecrated with water from the biblical pool of Siloam and cut with diamonds. In place now to resume the divine service and to build the temple. But obviously, a lot of things have to happen in order for this to happen. Several years, Solomon and his followers tried to place the stones on the Temple Mount, and every year they were stopped by Israeli police. End-time temple should be built on the same location of the first and the second temple. 35 acres of it is the most explosive piece of territory on the face of the planet. That location is already occupied. The holiest site for Jews is also the third holiest site for Muslims. And neither side is ready to share. In 2002, Palestinian leader Yasser Arafat told an Arab newspaper,
that the Israelis found not a single stone proving that the Temple of Solomon was there, because the temple was not in Palestine at all. Because the Arabs themselves, they call Jerusalem the place of the temple. 제가 이 영화를 찍으려고 하는 이유는 유대인들에 의해서 예루살렘의 제3성전이 건축되기 시작하면은 그 장소는 다른 곳이 아니라 이슬람 종교의 3대 성지 중에 하나인 바로 예루살렘의 황금사원, 바로 그 자리에다가 제3성전을 세우려고 합니다. 이들이 제3성전을 짓기 위해서 움직임을 본격적으로 시작하게 된다면 전 세계 13억 무슬림들은 아마 유대인들의 이런 움직임을 절대로 그냥 보고 있지 않을 것입니다. 왜냐하면 그 자리는 무슬림들이 가장 중요한 성지이기 때문이죠. 그래서 지금도 유대인들이 제3성전을 짓기 위해서 삽자를 들고 황금사원 안으로 들어오게 될 경우에 그때는 인류 역사상 가장 끔찍한 피해 전쟁을 각오해야 할 것이다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 유대인들은 황금사원을 허물고 그곳에 그들의 세 번째 성전을 세우기 위해서 지금도 호시탐탐 준비하고 또 기회를 찾고 있는 중입니다. 만약에 이런 일들이 본격적으로 시작되게 되면 그때는 우리 인류가 감당할 수 없을 만큼 끔찍한 제3차 세계대전이 일어나지 않을까 이제 이런 생각이 되는데, 지금 예루살렘은 그 어느 때보다도 이 유대교와 이슬람교 간의 팽팽한 영적 전쟁이 일어나고 있는 그런 상황입니다. 저는 그 영적 전쟁의 한 가운데로 이번에 카메라를 들고 찾아갑니다. 그래서 지금은 그 어느 때보다도 우리가 더 깨워서 기도할 때이고 또 주님 오실 날이 정말로 코앞에 다가왔다라는 이 사실을, 이런 각성의 메시지를 전 세계 많은 크리스찬들에게 알리기 위해서 이스라엘로 갑니다. 이번 촬영은 절대로 쉬운 촬영이 아닐 것 같아요. 그리고 그곳에서 그 누구도 저희를 기다리거나 환영하고 있는 그런 상황이 아닙니다. 단순한 영화 촬영하러 가는 것이 아니라 전쟁터의 한가운데로 뛰어들어가는 그런 상황입니다. 여러분, 저를 위해서 기도해 주십시오. 그리고 회복과 용서도 그랬지만은 이번에 찍으려고 하는 영화도 역시 100% 영어로 만들려고 합니다. 이것은 예수를 믿는 모든 전 세계 크리스찬들이 지금 때가 가까웠다라는 사실을 알아야 하고 또 이스라엘을 위해서 기도하면서 각성의 메시지를 전하려고 합니다. 저는 이 영화를 완성한 다음에 먼저 한국보다도 미국이나 유럽에서 먼저 개봉을 해서 그곳의 많은 크리스찬들에게 보여주고 또 소문을 많이 내서 그 뒤에 한국으로 들여와서 개봉을 할 계획을 갖고 있습니다. 지금 이 시대는 방송이나 영화나 이런 미디어 매체가 가장 영향력 있는 선교의 도구라고 생각을 합니다. 제가 25년 동안 방송국에서 일을 하면서 방송국의 안테나를 그리스도로 점령했을 때 전국에 있는 많은 텔레비전에서 그리스도의 복음이 울려 퍼지게 할 수 있는 것처럼 극장의 스크린마저도 이제는 예수 그리스도의 복음으로 점령을 해서 극장이 더 이상 오락의 현장이 아니라 기도의 현장으로 바뀌어져야 된다. 저는 영화가 이 시대에 가장 영향력 있는 그리고 가장 글로벌한 선교의 매체로서 사용되지 않을까 그렇게 생각이 되는데요. 이 영화가 상영되는 전 세계 모든 극장에서 영화가 끝난 다음에 그냥 불 켜지고 일어나서 밖으로 나가는 것이 아니라 그 자리에서 무릎 꿇고 앉아서 기도하면서 하나님 정말로 우리가 이 시간 깨워서 기도할 때군요, 이런 생각을 하면서 기도할 수 있도록
성령님이 극장 안에서 강하게 역사하는 그날을 기다려봅니다. 이번 작품은 굉장히 민감하고 위험한 그런 주제다 보니까 역시 촬영이 쉽진 않을 것 같습니다. 때로는 어떤 신체적인 위협을 받을 수도 있고 또 강력한 저항 속에서 우리가 집요하게 또 촬영해야 할 순간도 있을 것 같고요. 예루살렘은 영적으로 아주 짓눌려 있는 곳입니다. 이 영적인 전쟁이 아주 치열하게 일어나는 곳인데 그곳에서 기독교 영화를 찍는다는 것은 절대로 만만하거나 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 그 어느 때보다도 많은 분들의 중보 기도와 또 후원 기도가 필요하고요. 하나님께서 그러셨던 것 같아요. 이 영화는 주인이 없는 영화다. 하나님의 영화다. 누구 한두 사람의 강력한 후원으로 만들어지고 강력한 투자로 만들어지기를 원하지 않으신다. 그래서 비록 작은 돈이지만 여러 사람들이 벽돌 한 장 한 장 모아서 벽을 쌓아 올려고 하는 것처럼 이 영화도 하나님께서는 그렇게 여러 사람들에게 힘을 모아서 만들게 하시는 것 같습니다. 그래서 저는 이 영화의 주인은 분명히 하나님이라고 생각을 하고요. 이 영화가 개봉된 이후에 관객들에게 소개가 돼서 관객들이 많이 들어오면은 이 영화를 만들기까지 들어갔던 어떤 제작 비용과 또 다음번 다큐멘터리를 위해서 필요한 그 비용이 어느 정도 환원이 되면은 그 다음부터는 더 이상 이 영화를 누구의 것이라고 이렇게 주장하지 않고, 그래서 그때부터는 모든 크리스찬들이 이 영화를 마음 놓고 볼 수 있도록 저는 100% 공개를 하려고 합니다. 오픈하려고 하는데, 이 영화는 돈을 벌기 위한 영화가 아니라 정말 이 시대를 살아가는 우리들에게 하나님께서 꼭 하시고 싶어 하시는 그 영상 메시지를 전 세계 모든 사람들에게 알려주고 전달해야 할 그럴 영화라고 생각을 하기 때문이죠. 여러분, 저는 이제 내일 저녁이면 이스라엘로 스태프들과 함께 출발합니다. 주님께 모든 것을 맡기면서 주님께 의지하면서 떠나는데, 여러분, 제가 이번에 촬영 갔을 때 그 어떤 위험에도 노출되지 않도록 늘 하나님께서, 성령님께서 저와 저희 스태프들 주변을 보혜사 성령으로 감싸고 지켜 보호해 주시기를, 그리고 그곳에서 우리가 꼭 만나고 싶어 했던 사람들을 꼭 만나게 하고 또 찍어야 할 장면들을 하나님께서 꼭 찍을 수 있도록 인도해 주실 수 있도록 여러분들 한국에서 많이 기도해 주시기 바랍니다. 이것은 기도만이 해낼 수 있는 일입니다. 물론 저도 하나님께 기도하지만 여러분들이 함께 저와 기도해 주실 때 저는 또 천군만마를 얻은 것 같은 용기와 희망을 갖고 일을 해낼 수가 있고요.